Students, we have learned about Cauchy-Euler equation and a theorem which states that a transformation x equal to e raised to t will reduce the equation Cauchy-Euler equation into a constant coefficient form. So we can linear differential equation of a constant coefficient form. So we can easily solve this equation. So let us do a problem. That is, we are going to solve a Cauchy-Euler equation. The problem is x square into d square y by dx square minus 2x into dy by dx plus 2y equal to x cube. We have to solve this Cauchy-Euler equation. Clearly it is a Cauchy-Euler equation because with the d square y by dx square there is a variable x square, and with the dy by dx there is exists a variable x. It is clearly a linear differential equation, non-homogeneous linear differential equation with the variable coefficients in the form of Cauchy-Euler equation. So we have to solve this equation. So we are going to transform this equation into the constant coefficient method. For that we have to put the transformation x equal to e raised to, if x equal to e raised to t, then clearly from the theorem we can write t is equal to log x. Now what is, we have to know the values of dy by dx and d square y by dx square. So what is dy by dx? Dy by dx can be written as dy by dt into dt by dx. From this, if t is equal to log x, what is dt by dx? Dt by dx is equal to 1 by x. So dt by dx. So here instead of dt by dx we can write 1 by x into dy by dt. So this is dy by dx, and we have to find out x into dy by dx. Therefore x into dy by dx is equal to, here x can be cancelled, therefore we will get dy by dt. That is equation number 1. Now, so we got x into dy by dt, the value of x into dy by dx, which is equal to dy by dt. Now we will find d square y by dx square, that is d square y by dx square equal to d by dx of dy by dx. And clearly dy by dx is equal to 1 by x into, that is d by dx of 1 by x into dy by dt. So here product rule will come, therefore 1 by x into d by dx of 1 by x into d by dx of dy by dt plus dy by dt into derivative of 1 by x minus 1 by x square. That we will get. Here we can, x is a function of t, therefore we can write it as 1 by x into d by dt into dt by dx, dt by dx of dy by dt minus 1 by x square into dy by dt. That is, here instead of dt by dx we can write, this is also, ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിൽ already prove ചെയ്തതാണ്. So here we will get, it is instead of dt by dx we can write 1 by x, therefore 1 by x square into d square y by dt square minus 1 by x square into dy by dt. So d square y by dx square is equal to 1 by x square into d square y by dt square minus 1 by x square into dy by dt. That is 1 by x square into d square y by dt square minus dy by dt. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിയറത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. Therefore when we are substituting, we have to find the value of x square into d square y by dx square. അപ്പോൾ ഈ x square ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് d square y by dt square minus dy by dt. So this is equation number 2. Now we are substituting 1 and 2 in the original equation. We will get
ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ എക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി. ഇനി മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഡി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് 2y y എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എക്സ് ക്യൂബ് വി ആർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഓൾ ദ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ടിയുടെ ക്യൂബ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു 3t. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം, നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു 3t എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു 3t. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ദിസ് ഇസ് എ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ്. കണ്ടോ, എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻസും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ദെർഫോർ ഇതിൻ്റെ വൈ സി കണ്ടുപിടിക്കണം. വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? എം സ്ക്വയർ മൈനസ് 3m പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. അതായത് എം മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എം മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് 2 വരും. ദെർഫോർ വൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു C1 ഇ റേസ് ടു എക്സ് അല്ല, ഇവിടെ വേരിയബിൾ മാറി ടിയിലോട്ട് മാറ്റി. C1 ഇ റേസ് ടു ടി പ്ലസ് C2 ഇ റേസ് ടു 2t എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു 3t ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വൈ പി എങ്ങനെ എടുക്കാം? വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് വൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 3t. ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇ റേസ് ടു ടിയും ഇ റേസ് ടു 2tയുമാണ് നമ്മുടെ വൈ സിയിലുള്ളത്. ദെർഫോർ വൈ പി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 3t എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ വൈ പി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? എ ഇൻറ്റു 3 ഇ റേസ് ടു 3t, ദാറ്റ് ഈസ് 3a ഇ റേസ് ടു 3t. ഇനി വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും? 9a ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 3t. നൗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് d square y by dx square dt square minus 3 dy by dt plus 2y equal to e raised to 3t എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും 9a e raised to 3t മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 3 9 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 9a e raised to 3t പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു y എന്ന് പറയുന്നത് a ഇൻറ്റു e raised to 3t ഈക്വൽ ടു e raised to 3t എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് 2a equal to 1 എന്ന് വരും. When equating the coefficients of e raised to 3t, that is a is equal to 1 by 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈ പി is equal to 1 by 2 into e raised to 3t. So the solution is yc plus yp. അല്ലേ, general solution is given by yc plus y is equal to yc plus yp. What is yc? That is c1 e raised to t plus c2 e raised to 2t plus 1 by 2 e raised to 3t. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടി, വേരിയബിൾ ടി. നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. വി നോ ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു 2t എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. e raised to 3t എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ക്യൂബ് ആയിരിക്കും. Therefore we can write it the equation as c1x plus c2x square plus 1 by 2 x cube. This is the general solution of the Cauchy-Euler equation. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല എടുത്തത് നമ്മൾ കോഷി-ഓയിലർ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു. dy by dxന്റെ വാല്യൂ, എക്സിൻ്റെ dy by dxന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ by dx സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിൽ കിട്ടി. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടി. ദെൻ നമ്മളതിൻ്റെ അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വൈ സി കണ്ടുപിടിച്ചു.
YP കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ സൊല്യൂഷൻ എഴുതി. ടിയിലാണ് സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത്, നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ച് എക്സിലോട്ട് മാറ്റി.